اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وادم وتفضل وبارك بجلالك وكرمك وعزيز عبادك واصرف عبادك وصل ربي وبارك وإمام الحكمة والحرم وترجمان باللسان القدم ومنبع من الحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفخر والماضي والقدر الجدي ساداتنا وإمتنا وموالينا ببكر وعمر عثمان وعلي وأما بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم خاطبا لمن ألوذ به سواك عيده الحديث والعالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة علانية أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويغفر لنا ويرحمنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يجعلنا من عباده الصالحين ويفقهنا في الدين. صلاة الفاتحة إلى روح أبي حج محمد أحمد الناجي سيوطي وإلى روح أمي حجة سيدي بنت حج الله وإلى أرواح المصدق هذا الكتاب الإمام يحيى بن شريف الدين العلوي ثم إلى أرواح مشايخي ومشايخ مشايخي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روحي وإلى أرواح أبائكم وأمهاتكم وأجدادنا وجدادكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع المؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. قال رسول الله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بنينا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 33 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jamaah yang berbahagia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, bil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat panjang umur, sehat afiat, luang waktu dan ringan langkah, sehingga kita bisa hadir di majelis subuh ini sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau terlepaslah alam dunia ini dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan mudah-mudahan tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadirnya kita di pagi hari ini menjadikan kita mendapatkan syafaatul kubra pada yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini masuk tanggal 18 bulan Zulqa'dah atau Dzulqa'dah, berarti bulan ke-11. Jadi sebulan lagi tahun 1445 Hijriah akan berakhir. Ya, meninggalkan kita. Berarti umur kita secara hitungan dunia bertambah, secara hitungan akhirat berkurang. Karena jatah umur kita sudah ditetapkan, memang kita nggak tahu. Ya, Allah yang Maha tahu kapan waktunya. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setelah kemarin mendapat ujian, mendapat musibah, mungkin juga mendapat azab meskipun kecil, ya, banjir yang luar biasa. Bagi satu orang mungkin ujian, bagi yang lain mungkin musibah, tapi bagi yang lain mungkin azab. Kita nggak tahu, masing-masing diri merasakan apakah itu ujian, apakah itu musibah, atau
kembali kepada diri kita, sadar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, setelah kurang lebih 2 bulan setengah kita tawakuf awal Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Syawal 1 bulan penuh, dan masuk minggu kedua lewat di bulan Zulqa'dah kita baru mulai lagi. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, tetapkan juga semangat kita, hikmah kita, gairah kita kepada agama kita yang satu-satunya agama yang benar. Jadi bukan agama paling benar, agama yang benar. Begitu kata orang. Kalau paling benar berarti yang lain benar. Kita paling benar. Enggak, yang benar cuma kita. Inna dina indallahil Islam. Enggak ada lagi agama di sisi Allah selain Islam. Itu yang kita perlu kita jaga. Kita pegang kuat-kuat, kita pegang erat-erat. Jangan sampai iman ini lepas dari hati kita. Ya. Hadirin, pagi ini kembali kita mengulang sedikit tentang hadis ke-31 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sempat tertunda pada waktu akhir di bulan Ramadan. Saya menyampaikan materi ini, suara saya agak hilang. Mudah-mudahan ingat ya. Saya paksain sakit, mau nggak mau jadi berhenti dulu deh sedapat-dapatnya. Jadi pagi ini penyegaran. Setelah 2 bulan setengah kita istirahat, mari kita mulai lagi. Kita hadapi hari esok dengan hal-hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Di dalam hadis ke-31 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diambil dari Abi Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idiyah radhiyallahu anhu qala, kata Sa'ad, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seorang laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatnya mana? Wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku suatu perbuatan. Idza amiltuhu, apabila aku melakukan perbuatan itu, ahabbani Allah, Allah akan cinta kepada aku. Wa habbani Allah wa ahabbani an-nas, dan juga manusia akan cinta kepada aku. Ya. Jadi minta seorang laki-laki datang kepada Rasulullah pada suatu saat, minta ditunjukin oleh Rasulullah, minta fatwa, minta petunjuk oleh Rasulullah. Dia minta aku tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku kerjakan amal itu, Allah akan mencintai aku, dan juga manusia akan mencintai aku. Berat juga ya. Perbuatan seperti apa tuh? Kalau kita berbuat perbuatan itu, Allah cinta, tapi manusia juga cinta juga kepada kita. Ada yang Allah cinta, ada yang manusia tak. Ada yang manusia cinta, Allah tak ada. Tapi ini satu perbuatan yang Allah cinta, tapi manusia juga semua cinta. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu kepada dunia. Yuhibbu Allah, maka Allah akan mencintai kau. Wazahad fima indan nas, dan juga engkau zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh para manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia
manusia juga akan mencintai engkau. Jadi zuhud kepada dunia juga zuhud kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi Allah akan redha kepada kita, cinta kepada kita, dan juga manusia juga akan cinta kepada kita. Hadisun hasan, hadis ini hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan beberapa para muhaddis lain dengan sanad yang baik. Hadirin, kita sering mendengar kata-kata zuhud, ya, kata-kata warok. Nah, karena lagi dibahas zuhud, apa itu zuhud sebetulnya? Zuhud secara maknawi, secara bahasa artinya meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Tadi Rasulullah izhad di dunia, tinggalkan urusan dunia. Loh, terus kita nggak mau tahu tentang dunia? Bukan seperti itu juga. Ya, yang dimaksud zuhud di sini adalah tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Tidak menjadikan dunia itu segala-galanya. Kita cari, kita kerja, kita kekepen itu harta. Enggak. Itu bukan zuhud. Bukan juga kita nggak mau nyari. Bukan. Cari dunia juga. Kan? Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, "Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu badala." Berbuatlah untuk duniamu, carilah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badala. Tapi ingat juga, berbuatlah pula untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Artinya apa? Sebegitu dunia kita cari, kita manfaatkan untuk akhirat. Ini adalah bagian daripada zuhud. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengikuti pendapat gurunya mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan ma la yanfa', yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Termasuk membuang-buang waktu. Apapun yang namanya muslim, kita sebagai muslim tidak boleh, dan Allah tidak suka. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka kepada orang-orang yang suka membuang-buang, berfoya-foya, membuang-buang waktu, membuang-buang harta. Emang ada uang harta dibuang? Artinya buang-buang harta itu bukan dibuang secara zahir, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, tidak untuk taqarrub ilallah, semata-mata untuk kesenangan dunia. Healing, wah sekarang bilang healing ya, lagi topnya healing, jalan-jalan, ya. Bukan nggak boleh jalan-jalan dalam rangka kita melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah, ya. Oh, begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu tinggi yang kita tidak mampu mencapai puncaknya. Begitu bagus luasnya lautannya, nggak mampu kita nyebrangin, ya. Begitu indahnya bunga-bunga, nggak mampu kita tumbuhin. Kita cuma nyiramin, kadang-kadang kita nggak boleh. Allah tumbuhin dengan tumbuhan yang bermanfaat, baik buat mata kita, buat diri kita, dan sebagainya. Itu rehlah jalan-jalan kita itu begitu. Lebih untuk melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah, yang tidak tersirat di dalam Al-Quran. Tapi kita lihat ayat-ayat Allah yang lain, hutan begitu lebat, ribuan pohon, berbagai macam pohon, begitu kayanya Allah mampu menghidupkan begitu banyak tumbuhan, ikan begitu banyak kalau kita mancing, hobi mancing, begitu banyak karunia Allah, begitu kayanya Allah, berbagai macam ikan di dalam lautan yang Nabi Allah Sulaiman pernah minta izin kepada Allah untuk memberi makan. Karena banyak hartanya, belum sampai sore, belum sampai siang, hartanya udah habis buat kasih makan ikan.
ikan doang, belum yang lain, belum burung, belum manusia, ya. Baru buat kasih makan ikan aja, hartanya udah mau habis. Bagaimana buat kasih makan yang lain? Itulah yang dikatakan innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari segala alam. Jamaah yang berbahagia, pengertian zuhud ini apa lagi? Zuhud dunia maksudnya adalah untuk mendekatkan diri, mendatangkan penciptaan kepada Allah. Jangan sampai kita zuhud dunia juga lupa menjauhkan diri kepada Allah, tapi justru lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perilaku zuhud ini lebih banyak diamalin sama orang-orang yang memang punya ilmunya, ya. Supaya apa? Zuhudnya itu bermanfaat. Karena apa? Syekh kita Al-Imam Syafi'i berkata di dalam salah satu pendapatnya bahwa az-zuhud huwa an-nazru ila dunya bi aini zawal. Zuhud itu melihat dunia itu dengan sesuatu yang apa namanya? Biain zawal, yang sebentar bergelincir gitu. Zawal bergelincir ya. Dunia itu gak lama. Sebanyak selama kita kuasai itu harta dunia gak lama. Kan harta dunia menurut Al-Arif mengatakan ada 3 jenis. Ada harta yang kita makan untuk badan kita sendiri, ya. Badan kita sendiri, tak pakaian, tak makanan, tak pijat, segala macam, sepatu segala macam yang kita makan, artinya itu akan menjadi kotoran. Baju, ya, jadi kotoran kita pakai toko. Paling bagus kita sedekahin sama orang. Kalau masih pantas juga sedekahinnya, ya. Itu yang kita makan nanti untuk kebutuhan dunia. Untuk kebutuhan dunia itu akan jadi kotoran. Kedua, harta yang kita penuh, yang kita simpan akan jadi rebutan. Kalau kita nggak bawa ke alam akhirat, kita nggak nikmatin, kita simpan aja, ya, di bank. Tiap bulan cuma ngeprint doang di antara hubungannya dan namanya berapa ya? Kita simpan. Kita menikah jadi rebutan. Kata nggak punya anak, sama adik-adik kita. Nggak punya adik, sama orang tua kita. Nggak punya orang tua, sama kita. Semua ada ahli waris, ya. Di dalam Quran dikasih penjelasan siapa aja ahli waris. Harta mereka sudah berebut. Mana bagian dua. Kadang-kadang berebut harta itu menjadikan persaudaraan pecah. Nggak banyak, kadang-kadang nggak banyak, cuma beda 10.000. Nggak mau, ngitung. Nah, kan masih ada orang tua, gue capek ngerawatin. Lu mah jauh, tinggal di Jepang. Gue udah sampai rumah, serumah gue sama bapak sama ibu, gue yang ngerawatin. Mandi gue yang mandi, masa dia kelihatan begitu, nggak begitu. Harta bagiannya nggak begitu. Cuman kita, kalau udah dibagi-bagi harta sesuai dengan ilmu faraid, kita punya pikiran. Kita yang ngurusin orang tua kita jauh dari orang tua kita, bagi adik-adik kita, kelompok kita, bapak kita yang ngurusin orang tua kita. Jadi masing-masing level, masing-masing punya hak. Jangan mentang-mentang anak paling tua, mentang-mentang anak lelaki, pengennya lebih banyak dari yang lain, jangan, ya. Karena hitungannya bukan anak paling tua, bukan anak laki semata. Meskipun dia anak laki 2 kali perempuan, tetapi ada dibolehkan untuk memberikan haknya kepada adik-adik saudara perempuan yang lain setelah haknya diberikan. Begitu. Jadi jangan dunia ini menjadikan kita pecah. Dan yang ketiga, harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah yang akan menemani kita sampai hari kiamat, sampai kita masuk surga. Tinggal kita pilih harta kita yang mana. Ini bagian daripada zuhud. Karena harta yang kita infakkan itulah harta kita yang sesungguhnya. Itu yang milik kita.
Yang di mana berapa sih? Ya goceng 3 kali 15.000, 25.000. Nah kalau pergi haji, habis bayar subuh gini nih, beli dia nasi berani nasi apa tuh? Nasi bukan nasi kebuli, nasi agak kuning tuh. Itu satu porsi ya, cuma 25 ribu, cuma 25 ribu, ini itu 25.000. Kalau kali 4.000, 100.000. Pagi-pagi sarapan 100.000, tapi bisa buat sampai hari Selasa. Kalau hari Senin, Minggu kita beli, hari Selasa pagi itu masih bisa makan. Saking banyaknya itu nasi satu porsi, cuma segitu paling kita makan. Jajanan paling berapa sih? Buah nggak sampai 200 satu bulan kita makan, paling sebiji 2 biji. Ya, apalagi semua orang pelajaran, udah gak berani makan durian. Bahasan gak berani makan namanya, ngomongnya doang aja yang makan durian. Gitu ketemu durian, biar mengadah dari hati aja, macam-macam doang. Kayak bayi burung, jajib gitu kan, gak berani makan, gak semua orang. Jadi seluruh dunia seperti itu. Dia jadi kotoran, dia makan. Harta dia pakaian dia biji, itu jadi kotoran. Dia sesuatu yang gak bermanfaat, bukan berarti kotor najis. Ada yang kotor dari najis, ada yang kotor gak bermanfaat. Lagi buat kita, pencilan, ya, entah udah gak bagus ya terpakai, dan usia kita begitu yang lain masih pantas pakai baju kita gitu. Yang kedua yang kita simpan jadi rebutan, dan yang kita infakkan itu yang sesungguhnya menjadi hak milik kita. Jadi kata Imam Syafi'i, lihatlah dunia itu an-nazru ila dunya bi'ain zawal. Lihatlah dunia itu dengan penglihatan yang zawal, tergelincir, dunia itu tergelincir gak lama. Jadi manfaatkan keberadaan kita dalam urusan dunia ini semata-mata untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat kecintaan Allah. Dan juga jangan kelihatan orang ngiri aja kita, ya, itu gak zuhud namanya, ya. Kalau urusan dunia kita jangan nongak, ya, kita nunggu, nongak gak ada habisnya, benar. Sini 2 tingkat, tapi besok 2 tingkat setengah rumahnya, pindah ke sana 3 tingkat. Ya rumah hotel 7 tingkat, sampai 1.000 tingkat hotel, jadi 2 tingkat. Bukan ada habisnya dunia. Ya. Ya, jadi jangan begitu. Tapi urusan akhirat kita boleh nggak? Yo, kenapa kalau orang dalam kehidupan dunia ini kok susah kita lihatnya, tapi ibadahnya kuat banget. Ya, dapat duit, ada yang ngasih 1.000 perak, dia pakai cuma 300 dia kasih orang. Atau dia pakai 300 yang 200 disimpan buat benerin rumahnya lagi bocor, malah disebagi orang. Kok kita yang kuat, yang duitnya banyak, yang sehat, kok nggak bisa begitu ya? Itu ngiri boleh, ya. Ngiri yang dibolehkan cuma 2, ngiri dalam urusan akhirat dan ngiri dalam mencari ilmu. Yang boleh, yang lain nggak boleh. Yang lain nggak boleh ngiri, udah biarin, ya. Yang boleh ngiri cuma urusan akhirat sama mencari ilmu. Yang lain nggak boleh. Nah kalau kita sudah zuhud kepada urusan dunia ini, maka kita akan mendapatkan kita menjadi muzahab. Muzahab itu atau zahid itu qalilul mal wa qalilul syai'. Di harta dunianya enggak begitu banyak. Enggak begitu banyak, bukan sedikit, bukan. Ya, bukan sekedar sedikit, tapi bukan arti usul amal. Orangnya juga enggak apa ya? Pak tinggi aman. Oh, pengen wah kalau gue jadi ini wah enak nih. Kalau jadi begini enak nih. Kalau doang gitu, kalau punya duit enak nih. Jalan-jalan nih. Kalau punya mobil, wah tiap minggu gue bisa jalan puncak nih. Kalau punya pila, kalau doang itu namanya tawil amal, panjang angan-angan. Ini maksudul amal. Kalau orang yang zuhud maksudul amal, pendek angan-angannya. Dia bisa sadar cuma satu akhirat. Sehingga dengan kesasaran kepada akhirat itu akan menuntut perilaku dia menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, menjadi baik dia meskipun kesempurnaan milik Allah. Tapi di antara insan-insan yang lain, di antara manusia yang lain, mungkin dia dapat dikatakan lebih kamil, dia dapat dikatakan lebih
lebih cinta, lebih sempurna daripada yang lain. Kemudian Imam Syafi'i bilang apa lagi? Dalam salah satu kitabnya Imam Syafi'i bilang, alaika bizuhud. Jadilah kamu orang yang zuhud, tuh diperintah. Sarannya, alaika bizuhud. Fa inna zuhda ala zahid, sesungguhnya berbuat zuhud bagi seorang yang zahid ahsan min al-khili alal mar'ati az-zahid, lebih baik seorang laki-laki yang zuhud itu lebih baik daripada perempuan, daripada perhiasan, ya, ahsanu min al-khili, daripada perhiasan al-khiliyah alal mar'ati az-zahid, daripada seorang perempuan yang zahid juga. Itu ketinggian maksudnya orang seorang laki-laki yang zuhud, yang menjadi zahid itu lebih bagus dibandingkan dengan seorang perempuan, perhiasan yang ada pada diri seorang perempuan padahal dia juga zahid. Ya, jadi supaya kita menjadi zahid, barangkali kita bisa pegang pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa az-zahid ala thalathati awjah. Zahid, zuhud itu terbagi ala thalathati awjah, dalam 3 jenis, 3 aspek. Apa aja tuh? Tarkul haram, itu yang pertama. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Ibnu Ahmad bin Hanbal, pertama tarkul haram, meninggalkan yang haram-haram, jangan kita berbuat. Upayakan sedapat mungkin meninggalkan yang haram. Mana yang tahu yang haram itu dengan ilmu, ya, selain pada Al-Quran, banyak koordinat yang bermain yang jelas-jelas tuh, ya, belum lagi terdapat di dalam maqalah usul fikih, banyak hal-hal yang diharamkan. Tinggalkan bentuk apapun itu haram, ya. Itu adalah zuhudnya orang awam, masih kelas paling bawah itu, ya. Zuhudnya orang awam itu cuma mampu meninggalkan yang haram, meskipun haramnya cuma sedikit, meskipun itu dalam hal sesuatu yang syak, kan syak lebih dekat kepada yang haram, udah tinggalin, ya, jangan kita kerjain kali gitu, udah tinggalin. Itu termasuk zuhud, tapi zuhudnya buat orang awam. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tarkul fudul minal halal, yang itu meninggalkan yang dibolehkan. Boleh aja ditinggalin. Oh, tadi kan yang haram ditinggalin. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya. Tetapi ada yang dibolehkan, yang dihalalkan. Apa tuh? Misalkan makan, kan halal makan, ya. Tapi kita tinggalin, artinya banyakin puasa, jangan makan, mentang-mentang boleh makan, tadi boleh, nggak halal ya. Makanya di sini tarkul fudul minal halal, tinggalin yang dibolehkan, kurangin, ya. Banyakin puasa, makan boleh ya, boleh, makan. Dia tanya makan lagi boleh ya, boleh, mana mau aja jiwanya, kebegaran gitu kan. Kalau saya ngambil itu ya gimana urusannya udah, resto, semurat, kalau kebanyakan yang memang ujungnya agak enak, ya. Banyak yang gak enak nih, ketinggian gak enak, kependekan gak enak, kegedean gak enak, kekecilan gak enak, ketinggalan gak enak, keduluan juga gak enak. Banyak yang kebenaran gak enak, tinggal itu yang begitu-begitu. Lebih banyak kita berpuasa itu artinya tarkul fudul minal halal, meninggalkan yang dibolehkan. Kalau tadi yang haram itu adalah, yang meninggalkan yang haram itu adalah zuhudnya orang awam, maka meninggalkan yang dibolehkan itu adalah zuhudnya al-khawas, orang yang pintar, orang yang elit, orang pintar yang udah mulai menggunakan atau pikirannya. Ini gak begitu penting, ngapain makan terlalu banyak, jalan-jalan sering-sering memakai jik, apalagi jalan-jalan mengambilkan uang itu haram tuh, ya, mengambilkan uang. Niatnya mengambilkan uang kan, itu banyak jalan-jalan aja, uang gitu aja dah.
Yang boleh aja kita jalan-jalan dalam rangka melihat kebesaran Allah. Kalau memang nggak begitu penting, udah pernah sekali kita di situ, tinggalin. Lebih baik kerjain yang lain, ya yang lain. Sampai pergi haji pun cuma sekali seumur hidup, meskipun mampu berkali-kali. Tiap tahun bisa berangkat bisa, nggak dibayarin, nggak berangkat sendiri, kalau duitnya banyak bisa. Tapi dia lebih mengambil buat yang lain, hadiah buat yang lain. Dan memberangkatkan orang haji, berangkat pahalanya juga sama yang dia dapat. Kita kan nggak berangkat, dia berangkatin orang haji, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala yang dia dapat. Nggak perlu kita berangkat ke sana karena kewajiban kita udah selesai. Ya, kewajiban seumur hidup cuma sekali. Itu adalah zuhudnya orang-orang yang pintar. Yang ketiga ini yang bagus banget, ya. Apa tuh? Tarku ma yashghilul abdu 'anillah azza wa jalla. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ibadahnya, daripada mengerjakan hal-hal yang boleh apalagi yang haram, tapi dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin kalau dunia itu sementara. Kan udah bilang tadi, ya. Min zawal dunia, melihat dunia itu dengan sesuatu yang sebentar doang. Sebentar doang, tergelincir. Nama tergelincir, matahari pagi siang, sore tergelincir. Bentar doang, nggak lama. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, buat hamba Allah yang demikian, yang mampu dia meninggalkan hal-hal yang tidak mengantarkan dia kepada kecintaan kepada Allah, itu adalah zuhudnya orang-orang bijaksana. Zuhdul arifin, zuhudnya orang-orang yang bijaksana. Nah, dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang berguna buat dirinya, mana yang bermanfaat buat dirinya. Itu yang diutamakan daripada dia melaksanakan yang dibolehkan, apalagi yang diharamkan. Enggak, dikurangin, paham, ditinggalin. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang zuhud, minimal meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kemudian meninggalkan yang bersifat diperbolehkan kita kurangin. Ya, apalagi umur dari atas 40, ya, banyakin puasa deh. Ya, meninggalkan yang dibolehkan. Ya, berani sedikit dari puasa, mungkin puasa Senin Kamis, ya. Nanti tingkatkan lagi puasa sunnah, yaumul bid, puasa putih. Nah, puasa putih abyad, ya. Abyad itu putih, yaumul bid, puasa putih 3 hari. Bukan putih puasanya makanya putih-putih, bukan. Ya. Ada pengertian seperti itu, tapi yang dimaksud dalam ilmu fikih kita ini, ayyamul bid itu puasa putih 3 hari, setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah. Itu Nabi kerjain dan Nabi juga anjurin. Ya, tinggalin. Mudah-mudahan juga bisa puasa Nabi Daud. Ya, kuat kan? Senang puasa, pasang puasa, bisa puasa, juga begitu. Kalau kuat, itu namanya peningkatan ketakwaan. Ya, nah, mudah-mudahan yang mampu menjadi hamba Allah yang zuhud, minimal bisa kita tinggalkan yang haram, meskipun kita masuk kepada zuhudnya hamba Allah yang awam. Ya, ada 3 tuh, ya, zuhud al-awam, zuhud al-khawas, zuhud al-arifin. Ada 3 zuhud, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
جميعا